نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں دعا نظر آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ایسے ہے کہ یا اللہ میں جو ہے وہ آپ آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمام جو منکر چیزیں ہیں، اخلاق کی برائیاں، اخلاقی برائیوں سے اور اعمال سے یعنی برے کاموں سے۔ تو ایک اخلاقی برائیاں اور ویسے جو برے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے، اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور احوا اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اور یہ حدیث آئی ہے جامع ترمذی میں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک باب باندھا تھا، اس میں ایک موضوع تھا کہ جی کھوٹے سکوں کی ترویج۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کے جو دور ہے اس پہ اس کا کیسے یہ منطبق ہوگا کہ کھوٹے سکوں کی جو ہے وہ آج کل کے دور میں کون سے کھوٹے سکے چلتے ہیں، اور کیا نئی فارمز آ گئی ہیں کھوٹے سکوں سے، اور کھوٹے سکوں سے اور کیا کیا چیز مراد لی جا سکتی ہے اگر آپ کھوٹے سکوں کو ایک علامت کے طور پہ رکھیں۔ اور کل ہی کی بات ہے کہ ایک جو شاپنگ سینٹر تھا وہاں پہ ہم گئے تو اہلیہ کے پاس ایک یورو کا 2 یورو کا ایک کھوٹا سکہ پڑا تھا، باقاعدہ کھوٹا تھا، اور وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو ہم نے پھر اس کا کیا کیا، اور وہ کافی دیر سے پڑا تھا، بالآخر ہم نے اس کو کوڑے کے بن میں پھینک دیا۔ ہاں، اس کی دوسری صورت ہے، یہ کر سکتے تھے کہ ہم کسی باقاعدہ کسی بینک میں جاتے اور بینک اس کو ریسائکل کر کے ہمیں نیا سکہ دے دیتا، تو وہ بھی ایک جائز فارم ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کھوٹا سکہ کسی کو بھی دینا بہت بڑا گناہ کبیرہ تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی نقد کی تجارت میں کھوٹے درہم کو رواج دینا بھی عام ضرر سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ عام ضرر، یعنی جس سے صرف ایک بندے کو نقصان نہیں ہوتا، بہت لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ ملک کے مشہور و معروف نعت خوان جناب زاہد آفریدی تشریف رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی عیبدار چیز ہو، اور صرف ایک عیبدار چیز نہ ہو بلکہ ایک کھوٹا سکہ ہو جس کا پتہ بھی نہ چلے، جس چیز کا عیب نہ پتہ چلے، اور اس کو آپ پھیلاتے جائیں تو وہ تو ایک گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کی ہم نے بات کی تھی پچھلے سبق میں، تو اس سبق میں ہم اب کھوٹے سکوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو تو اس سے دوسرا فریق اپنی واقفیت کی بنا پر یا عدم واقفیت کی بنا پر نقصان اٹھاتا ہے اگر کوئی بندہ اس کو کھوٹا سکہ دیتا ہے، اور اگر وہ واقف ہو تو دوسرے لوگوں میں انہیں رواج دے دے گا۔ مثلا میں ایک جو ہے نا، میں بہت بڑا تھوک کا تاجر ہوں، اب میرے پاس ایک کھوٹا سکہ ہے، ایک دکاندار جو ہے وہ مجھ سے کوئی سودا لینے آیا ہے، میں اس کو اب ایک کھوٹا سکہ دے دیتا ہوں، اب وہ آگے دوسروں کو دیتا رہتا ہے، یا کوئی اور کھوٹی چیز ہے جو کہ بالکل کھوٹی ہے، وہ آگے بیچتا ہے، وہ ایک تاجر ہے جس کو میں نے آگے چیز دی ہے، میں نے تو اس تاجر کو عیب بتا دیا ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ جی وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن آگے کیا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ آگے ایپ بتائے بغیر فروخت کر دے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ زاہد بھائی خود بھی تاجر ہیں، تو اب ایکسپائر ایک چیز ہے ہمارے پاس، ایکسپائرڈ پروڈکٹ ہے۔ میں تھوک کا تاجر ہوں مثال کے طور پہ، ویسے میں ہوں نہیں، لیکن اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ میں تھوک کا تاجر ہوں، اور میں نے ایک چیز جس کی ایکسپائری ڈیٹ اوپر ہو چکی ہے میں نے آپ کو دے دی ہے، اور آپ کو پہلی چیز تو آپ ایک تاجر ہیں جس نے اپنی دکان پہ وہ چیز بیچنی ہے۔ اب ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ ایکسپائرڈ چیز ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے اپنی دکان پہ اس کو جو ہے نا وہ میں آپ کو جو ہے بالکل معمولی سی قیمت پہ دے رہا ہوں، اور آپ نے اس سے بھی زیادہ معمولی سی قیمت لکھنی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایکسپائر چیز ہے، اس کا نقصان نہیں ہے، اگر تو ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو، بالفرض اگر کوئی چیز نقصان دہ نہیں بھی ہوتی، مثلا کوئی کریم ہے اس کی تھوڑی سی ایکسپائری اوپر ہوئی ہے، تو اب اس میں احتمال تو ہے۔ اب اگر بحیثیت دکاندار اگلا بندہ گاہک کو نہ بتائے تو وہ ذمہ میرے اوپر بھی آئے گا، تو میں پہلے سے ہی کیوں ایسی چیز بیچوں؟ اپنے جو ریٹیل کا دکاندار ہے اس کو میں کیوں ایسی چیز بیچوں کہ جس سے یہ تھوڑا سا بھی اس کا اندیشہ پیدا ہوتا ہو کہ جی اس میں کوئی اگلے بندے کا نقصان ہو سکتا ہے؟ مجھے پہلے ہی چاہیے کہ میں وہ چیز بیچوں ہی نہ، سب سے بہتر یہی ہے۔ اور اگر میں بتاتا ہی نہیں ہوں تو یہ تو پھر گناہ در گناہ ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ تو اب یہ فرماتے امام صاحب کہ اس فساد اور ضرر کی تمام ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوگی جس نے کھوٹے سکوں کو پہل رواج دیا، یعنی جس نے سب سے پہلے وہ ایکسپائرڈ مال کو بیچا ہے، سب سے پہلے اس کی ذمہ داری آئے گی، تو وہی اس طریقے کا مجد قرار پائے گا۔ اور اس کے ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں آئی ہے، اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برا طریقہ نکالا اس کے بعد کسی نے اس پر عمل کیا تو اس موجد پر خود اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس شخص کا گناہ بھی جس نے بعد میں اس طریقے پر عمل کیا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ تو ایک بری چیز کو فروغ دینا سب سے پہلے اس پر آتا ہے، ذمہ داری اس پر آتی ہے جو کہ ایک شخص جس نے شروع کیا ہے۔ کیوں زاہد بھائی؟ بالکل بے شک۔ جی۔ تو اب اس میں مختلف جو قسمیں مزید آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ملاوٹ والی چیز ہے۔ اب ملاوٹ آپ نے کچھ تھوڑی بہت ہوئی ہے چیز میں، آپ بیچ دیتے ہیں، تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ اگر تھوک کے تاجر ہیں تو آپ چھوٹے تاجروں کو وہ چیز بیچیں ہی نہ ملاوٹ والی۔ دوسری صورت یہ کہ آپ بتا کے بیچیں، تو اگر آپ بتا کے بیچ رہے ہیں اور وہ آگے اپنے گاہک کو نہیں بتاتا تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوگی بحیثیت تھوک کے تاجر کے، تو اس لیے ملاوٹ والی چیز کو بیچو ہی نہ۔ اور اگر آپ بتاتے ہیں تو ظاہر ہے گاہک نہیں خریدے گا، اور نہیں بتاتے تو گناہ ہے، تو اس لیے ایسی چیز کو بیچا ہی نہ جائے۔ پھر یہ ہے کہ پھر اور جو کھوٹے سکے کی جو چیزیں ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایک مثال کے طور پہ ایک حرام گوشت ہے مرغی کا جس کا شوارما بنا کے کھاتے ہیں، اور محسن بھٹی صاحب ہمارے فوڈ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں ان ساری دو نمبریوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز بھی اصلی نہیں مل رہی، فلاں چیز بھی اصلی نہیں مل رہی۔ اب ایک شخص ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مردہ مرغی کا گوشت ہے، وہ بیچ رہا ہے سب سے پہلے، اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے، تو اگر تو وہ بغیر بتائے بیچ رہا ہے تب بھی غلط بات ہے، بتا کے بیچ رہا ہے تب بھی غلط بات ہے۔ یہ ساری کھوٹے سکے کی اقسام ہے۔ اب اگر کسی نے خرید لیا ہے کسی شوارمے والے نے اور وہ ایماندار ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ سارے اس کو ضائع کر دے گا اس گوشت کو، اور وہ اپنا جا کے حلال جگہ سے فریش
मुर्गी लेगा, फिर उसका शवारमा बना के देगा, तो फिर उसका हलाल होगा। अपने सामने चाहे तुलवाए या किसी ऐसे हलाल कसाई से खुद जाके ले। इसी तरह अब जाली प्रोडक्ट है, जाली कोका कोला है, जाली पेप्सी है, अब आप बता के बेचते हैं तब भी गुनाह है, क्योंकि वो एक जाली चीज है, वो तो सरासर ऐब है उसका, खोटे सिक्के की तरह। तो आप बेच ही नहीं सकते वो थोक के ताजिर को भी, क्योंकि वो आगे बेचेगा और जाली चीज आगे चलती जाएगी। इसी तरह जाली दवाएं, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि दवा अगर जाली हो तो वो तो इंसान की जान ले लेगी। जाली कोका कोला पी के तो शायद इंसान बच जाएगा, थोड़ा सा पेट खराब होगा, अगले दिन ठीक हो जाएगा। अगर दवा ही जाली है तो वो तो जानलेवा हो सकती है। तो ऐसी चीज कहीं से भी ना बननी चाहिए, ना फरोख्त होनी चाहिए, और जैसे ही आपको पता चला है आप उसको जाया कर दें। इसी तरह फटा हुआ नोट है, अब अगर आपको किसी ने दे दिया, अब आप ये ना करें कि जी आप आगे उस नोट को चला रहे हैं। जाली करेंसी किसी ने आपको दे दिया है, जाली नोट दे दिया है, तो वो जाली नोट आपको आगे नहीं चलाना चाहिए। आप या तो उस बंदे को वापस करें, या उसको पुलिस को रिपोर्ट करें, या फिर उसको फाड़ के फेंक दें, लेकिन आपने आगे नहीं चलाना, वरना इस गुनाह में आप भी उतने ही शरीक हो जाएंगे जितना वो बंदा था। और इसी तरह ये जो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन की तरह इतनी सैकड़ों जो खुफिया क्रिप्टो करेंसी की अकसाम आ गई हैं, जिसको मैं करेंसी मानता ही नहीं हूं, और जो उलमाए दीन हैं वो भी, मैं बेशतर उलमा जो हैं वो इसको नहीं मानते, और जो मानते हैं वो भी कहते हैं कि ये मशकूक चीज है, इसका छोड़ना बेहतर है। तो अब ये भी, इसको भी मैं खोटे सिक्के के तौर पे जानता हूं कि मैंने खरीदा है, अब मैं आगे किसी और को बेचता हूं, वो किसी और को बेचता है, और कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो अचानक बैठ जाती है। जिस तरह भी हुआ है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो हम ऐसे कामों में क्यों पड़े? हम क्यों एक जाली सिक्कों को, उसको क्या कहते हैं, बिट कॉइन, कॉइन का नाम देते हैं, तो हम ऐसे जाली सिक्के या खोटे सिक्के की क्यों तरवीज करें? हम असली सिक्का क्यों ना चलाएं, जो कि सिक्का किसी भी मुल्क का हुकूमत के तहत चल रहा है, हुकूमत उसकी गारंटर है। ऐसे सिक्के को रिवाज दें हम ऐसी करेंसी को रिवाज ना दे जिस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो ये सारी जो हैं ये मिसालें हैं जाली सिक्के की। फिर आगे फरमाते हैं इमाम साहब के एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि 100 दिरहम चुराने के मुकाबले में एक खोटा सिक्का राइज करने का गुनाह ज्यादा है। यानी एक खोटा सिक्का राइज करने का जो गुनाह है वो 100 दिरहम चोरी करने के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि आप ये गुनाह जारिया कर रहे हैं, आम गुनाह है। इससे एक बंदा इफेक्ट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हजारों लाखों लोग इससे इफेक्ट होंगे। तो आप क्यों ऐसी चीज को तरवीज देना चाहते हैं? फिर इसी तरह चोरी अगर आपने किसी ने की है तो वो तो एक दफा की और खत्म हो गई, और खोटे सिक्के की और क्रिप्टो की जो तरवीज है ये तो फिर आगे बढ़ती जाएगी। ये सदियों तक तूल पकड़ने वाला ये गुनाह है, और उस शख्स के नामा अमाल में लिखा जाएगा जिसने खोटा सिक्का चलाने की गैर जिम्मेदाराना मिसाल कायम की थी। और उसके बारे में फिर एक और कुरान शरीफ की आयत है जो कि सूरह यासीन में आती है, वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम लिखते जा रहे हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते रहते हैं। फिर इसी तरह युनब्बउल इंसानु बिमा क़द्दम व अख़र, इंसान को क़यामत के दिन खबरदार किया जाएगा, उसका अगला पिछला किया हुआ सब बता दिया जाएगा, क़द्दम व अख़र। अब ये है कि इमाम साहब आगे जो मौजू आता है वो ये है कि खोटा सिक्का किसी के पास आ गया है तो वो क्या करे। अब किसी के पास आ ही गया है तो
उसके बारे में 5 हिदायत इमाम साहब बताते हैं। 5 चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो यह है कि अगर कोई शख्स दीनदार ताजिर को इस तरह का सिक्का दे तो उसे चाहिए कि वो अपने खरीदारों या ताजिरों को देने की बजाय कुएं में डाल दे, या आज के दौर में देखें तो जो बिन है, डस्टबिन है, उसके अंदर फेंक दे ताकि किसी के हाथ ना आए। और यहां पे भी कुआं लिखा है क्योंकि डस्टबिन में भी यह डर है कि कोई शख्स कूड़े में से उस सिक्के को चुन के इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए इमाम साहब ने लिखा है कि कुएं में डाल दे, तो वो बेस्ट है कि किसी के हाथ ना आए। अदरवाइज ये कि कूड़े में फेंक दें ताकि उस लिए तिजारत में लेन देन मुमकिन ना हो, तो तोड़ दे उसको। मिसाल के तौर पे अगर करेंसी नोट है तो आप उसको श्रेडर जो होता है, श्रेडर में श्रेड कर सकते हैं। वो श्रेडर जो है वो छोटे 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 टुकड़ों में तकसीम कर देता है, वो आगे यूज ही नहीं हो सकती वो चीज। तो आपने उसको तकसीम दर तकसीम कर दिया, फाड़ दिया अच्छी तरह से। तो यानी तोड़ दे, अगर जाली नोट है तो उसको फाड़ दे अच्छी तरह या श्रेड कर दे। और फिर एक जो दूसरी किस्म है आज के दौर में कि आप बैंक को दे दें, स्टेट बैंक को दे दें या किसी बड़े बैंक को दे दें, अगर वो इसको रख ले। अगर वो जाली नहीं है, जाली होगी तो बैंक भी नहीं लेगा। लेकिन अगर असल असल में वो एक नोट था, वो नाकिस हो गया है, फट गया है, या वो नोट बनना बंद हो गया है, तो अब के जमाने के हिसाब से वो नोट जाली हो गया ना। अब 1999 का नोट आप आज चलाते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस वक्त के मुताबिक असली नोट था, अब के मुताबिक वो जाली नोट है। अब अगर हो सकता है कि स्टेट बैंक ने एक मुद्दत दी हो कि इस मुद्दत के अंदर अंदर आप तब्दील करवा लें, अगर आप उस मुद्दत के अंदर अंदर ले जाते हैं तो आप उसको वापस करें, स्टेट बैंक आपको नया सिक्का या नया नोट दे देगा। या अगर असल में सिक्का असली था, खोटा हो गया, तो स्टेट बैंक उसको आपको चेंज करके दे देगा, या कोई भी और बड़ा बैंक। तो ये एक सूरत है। अगर कोई भी नहीं ले रहा तो फिर आपने आगे नहीं चलाना, फिर आप उसको फाड़ के फेंक दें, फिर बेहतर यही है। तो खोटा सिक्का जो है वो किसी को आगे नहीं चलाना। पहली बात तो यह है कि आपने कुएं में या कूड़े में फेंक दिया, या फिर यह है कि आपने बैंक से चेंज करवा लिया। दूसरा जौन सा है, यह कि ताजिर को खरे और खोटे सिक्कों को परखने का फन हासिल करना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो दुकानदार हैं वो अक्सर देखते हैं कि वो जो जाली नोट है उसके अंदर वो, मतलब ये कि नोट जाली तो नहीं है, तार नजर आ रही है, सारी असली नोट की निशानियां देखते हैं, वो उसको चेक करते हैं। फिर इस तरह के मार्कर आ जाते हैं कि वो मार्कर फेर के देखते हैं कि किस तरह से, वो उन्हीं को पता है इस सीक्रेट का कि वो मार्कर क्यों फेरते हैं उसके ऊपर, और उसको उनको कैसे पता चलता है कि ये असली है। असली और जाली का वो जो है उसका इल्म हासिल होना चाहिए उनको। और इसके बाद जो है वो तीसरा जौन सा है कि बताकर भी कभी किसी को खोटा सिक्का ना दें, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि इस तरह देने से भी गुनाहगार होगा, क्योंकि जो शख्स खोटा सिक्का ले रहा है उस शख्स की नीयत इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो किसी दूसरे को इस बेखबरी में यह सिक्का दे देगा। आपने एक्सपायर्ड माल दे दिया, कुछ दे दिया, आगे उसने फरोख्त कर दिया, उसने नहीं बताया कि यह एक्सपायर्ड था, ये क्या था, चाहे एक हफ्ते से एक्सपायर्ड था, तो उसका आप पर गुनाह आएगा। तो ये बता कर देना भी गलत है। उसके बाद चौथा जौन सा है वो ये है कि अगर खोटा सिक्का किसी ने लिया है और उसको पता है कि ये खोटा है, तो उसने, मिसाल के तौर पे एक बहुत गरीब आदमी है, उससे आपको पता है कि उसको कोई राह चलता आदमी जाली करेंसी दे गया है, उसके साथ फ्रॉड कर गया है। अब वो गरीब आपके पास रोता हुआ आया है कि जी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, ये जाली नोट मुझे दे गया, अब मैं इसका क्या करूं, मैंने तो
جو ہے وہ فلاں بل دینا تھا یا کیا تھا، اب اگلا بندہ مجھے جعلی نوٹ دے گیا. اگر آپ میں بہت اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ جعلی نوٹ مجھے دو. مثال کے طور پہ 15,000 کا جعلی نوٹ ہے، آپ 15,000 اس سے خریدیں گے اور 15,000 کے آپ اس کو اصلی نوٹ دے دیں گے. بعد میں آپ گھر جا کے تو اس 15,000 کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو پھینک دیں گے. تو اس نیت سے اگر آپ کھوٹا سکہ لے لیتے ہیں کسی کی نیت، کسی کی بھلائی کی نیت سے، اور وہ شخص واقعی مستحق ہے اور وہ آپ کو کھرا کھوٹا بتا کر ہی آپ کو دیتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی نیت کسی کی مدد کر دی ہے. اسی طرح اللہ تعالی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو خرید و فروخت میں قرض دینے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرے. اور یہ روایت آئی ہے بخاری میں. تو آگے وہ امام صاحب دوبارہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ کھوٹو سکوں کی ترویج کے لیے نہ خریدے وہ جان بوجھ کے کہ یار مجھے دے دو میں خریدتا ہوں جعلی کرنسی اور میں آگے جا کے اس کو بازار میں بیچ دیتا ہوں، پھر بہت سخت گناہ ہے اس چیز کا. اس کو لازماً جا کے اگر تو وہ شروع سے ہی جعلی ہے تو اس کو پھاڑ کر پھینکنا پڑے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ اصلی ہو تو بعد میں وہ متروک ہو چکی ہو تو وہ جا کے بینک کو بیچ دے. تو اس طرح ودن یعنی کہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اس میں میں نے خود اس طرح کیا کہ نوٹ پرانا ہو گیا. اب میرے پاس آپشن تھی یا تو میں بینک کے پاس جاؤں چینج کروا لو، بینک جانے کا ٹائم نہیں ملا، میں منی چینجر کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ 10 روپے ہے، میں آپ کو اس کے 8 دوں گا اور 2 کا آپ کا نقصان ہوگا، میں بینک میں جا کے اس کو چینج کروا دوں گا. میں نے کہا چل 8 دو، اس سے جعلی سے تو بہتر ہے نا. تو میں نے اس سے 8 لے لیے. یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ منی چینجر ہے اس کا تو روز کا کام ہے، وہ آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اصلاً وہ کسی کو جعلی چیز نہیں دے گا، وہ بینک جا کے چینج کروا لے گا، اس کا روز کا بینک آنا جانا ہے. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر چیز اصلی تھی شروع میں. اور اگر چیز شروع سے ہی جعلی ہے تو پھر تو آپ نہیں اس کا کر سکتے، پھر آپ کے اوپر ضروری ہوگا کہ اس کو پھاڑ کے پھینکیں تاکہ وہ کسی اور کو نہ ملے. پھر اس کے بعد کھوٹے سکے سے آگے پانچواں یہ ہے کہ ہماری مراد امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو بالکل کھوٹا ہو، یعنی نہ اس میں چاندی ہو نہ سونا ہو، جس میں تھوڑا بہت ملاوٹ والا سکہ ہو. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اختلاف ہے علماء کا. تو اس کو بھی اگر کوئی آپ اس طرح ملاوٹ والی چیز بھی بیچ رہے ہیں جس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہے، مثال کے طور پہ اب جو ڈبے والا دودھ ہے، اب وہ دکاندار نے بیچنا ہی بیچنا ہے. اب آپ کو میں کسی کمپنی کا نام لیے بغیر، کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ بہت تھوڑی ملاوٹ کرتی ہیں پاکستان میں ڈبے والے دودھ میں، کچھ زیادہ ملاوٹ کرتی ہیں اور کچھ بہت زیادہ ملاوٹ کرتی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ دکاندار ہیں، آپ کو وہ چیز بیچنی ہوگی، تو آپ ظاہر ہے کہ وہ جو کم ملاوٹ والی چیز ہے وہ بیچیں گے اور آپ بتا دیں گے اگر کوئی پوچھے گا، اور کوئی نہ بھی پوچھے تو آپ بتا دیں کہ جی یہ سارا جو ہے اس میں تھوڑی بہت ملاوٹ ضرور ہوتی ہے لیکن یہ دودھ جو ہے یہ باقیوں سے بہتر ہے، تو میں یہ والا بیچتا ہوں، یہ اچھی کوالٹی کا ہے نسبتاً. تو آپ اس طرح سے بیچ سکتے ہیں کہ جس میں ایک خیر کا پہلو زیادہ ہے، اسے پیتے ہیں لوگ، بیمار نہیں ہوتے، اس کی چائے بناتے ہیں، ٹھیک رہتا ہے. تو یہ ایک صورت ہے کہ جس میں تھوڑا بہت، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ پھر جو بہتر سے بہتر برانڈ ہے وہ آپ لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ تجارت میں ان امور کی رعایت کرنا نفل پڑھنے سے بہتر ہے، نوافل کی مواظبت سے بہتر ہے. کیوں آفریدی صاحب؟ اگر آپ تجارت میں بے ایمانداری شک بے شک. کرتے ہیں تو یہ نفل پڑھنے سے بھی بالکل بہتر ہے. اور ایک اور بزرگ فرماتے بے ہیں شک. کہ سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے
नजदीक शब जिंदा दार आबिद से अफजल है। शब बेदार यानी जो आबिद है ना, शब बेदारी करता है, उससे भी बेहतर है जो सच्चा ताजिर है। और जो शख्स दोनों काम करता हो बेशक, उसका क्या रुतबा है। अकाबरीन सल्फ उसका तिजारत तो अलग वगैरह, ही मकाम होगा। बिल्कुल, अकाबरीन सल्फ तिजारत वगैरह मामलात में बहुत एहतियात किया करते थे। एक मुजाहिद का खुद उनकी जुबानी नकल किया जाता है। किस्सा इमाम गजाली लिखते हैं कि घोड़े पर सवार जिहाद में शरीक थे। अचानक एक काफिर कहते हैं मेरे सामने आया, मैंने उसको मारने की कोशिश की, मैंने घोड़ा चढ़ाकर उसको हमला करने की कोशिश की, घोड़े ने साथ नहीं दिया, वार खाली चला गया। अब दूसरी तीसरी मर्तबा के हमले में भी ऐसा हुआ। उस शिकस्त से वो शिकस्त खा गए, वो जो मुजाहिद साहब थे मुसलमान, काफिर जीत गया। तो अब सारा दिन यही ख्याल रहा कि जी आज घोड़े ने बड़ी बुजदिली का सबूत दिया है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। खैमे में वापस आने के बाद ये सोचते रहे। फिर उसके बाद वो सो गए हैं लकड़ी पे सर रख के। ख्वाब में देखा कि घोड़ा उनसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने जो मुझे चारा खिलाया था ना, वो तुमने वो खोटे सिक्के से वो चारा खरीदा था। तो वो चारा जब मैं हराम का चारा खाऊंगा तो मैं कहां से वो बहादुरी दिखाऊंगा। तो उस मुजाहिद को फिर सुबह उठते ही जो है वो अंदाजा हुआ कि ये गलत था। जिससे चारा खरीदा था उसको जाके असली का दिरहम दे के आए हैं। तो फिर उसके बाद वो घोड़े ने फिर दोबारा से अगला अगला जो भी मार्का हुआ उसमें घोड़े ने फिर बहादुरी दिखाई। तो ये होता है कि जी आम जरर की ये मिसालें लिखी गई हैं। और आगे इमाम साहब फरमाते हैं कि इन पर जरर की दूसरी किस्मों को बताए कयास किया जा सकता है। अब इसमें कोई भी चीज जो है ना अफरीदी साहब, ऐब बताए बगैर नहीं हम ताजरों ने बेचनी। जो भी चीज है उसमें अगर कोई ऐब होगा तो हम बताएंगे कि ये ऐब है इसमें, आप खरीद लें। ठीक है। बेशक। तो अ, इसी तरह एक्सपायर्ड माल नहीं बेचना। अगर एक्सपायर्ड माल बेचना है तो उसको इंतहाई कम कीमत पे और बता कि जी ये एक्सपायर्ड चीज है, ये वैसे तो बाजार में 10 रुपए की है, मैंने इसको सेल पे लगा दिया 2 रुपए की है आपके लिए, आपने लेनी है तो ले जाएं। अगर मुफ्त में लगानी है तो मुफ्त में लगा दें कि जी एक्सपायर्ड है, थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, आप अपनी जिम्मेदारी पे ले जाना चाहते हैं तो या मुफ्त ले जाएं या सस्ते दामों पे ले जाएं, या फिर आप जो पीछे जो होगा उसको आप वापस करेंगे और वो उसको रिसाइकल करेगा जिससे आपने खरीदा है। तो बेशक। ये सारी बातें हैं। तिजारत में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गाड़ी की खरीदो फरोख्त है। अब गाड़ी की हो गई, मोटरसाइकिल की हो गई, आपको बताना चाहिए कि जी उसके ऐब क्या हैं। कोई कोई भी और चीज़ ले रहे हैं, कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, नया कंप्यूटर भी ले रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आप बताएंगे कि जी इसमें इतने की रैम है, ये है वो है। आप बताएंगे कि नहीं, इसमें जो है वो पुरानी तरह की जो डिस्क है घूमने वाली हार्ड ड्राइव वो है, इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं है मिसाल के तौर पे। या ये मोबाइल फोन है, इसकी मेमोरी इतनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप देख लें। ये आप बता के लेंगे, फिर अगला बंदा अपनी जिम्मेदारी पे ले ले। लेकिन आपने ऐप बता के, कोई भी ऐप बेशक। हो वो बता के फरोख्त करना है। तो ये था जी आज का जो है वो दर्स। तो आपका इसमें कोई सवाल हो या आप कोई और चीज हमारे नाजरीन के लिए कहना चाहें अफरीदी साहब। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत अहम मौजू पे बात की है और मुझे यकीनन बहुत पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम जो है वो इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।